కొద్దిసేపు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం. और कुछ समय हम परमेश्वर के वचनों का ध्यान करेंगे. మొదటి తిమోతి పత్రిక और पहला तिमोथियुस की किताब 6వ అధ్యాయం उसका 6वां अध्याय 10వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. और उसके 10वें वचन को हम पढ़ेंगे. क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఈరోజు ఒక చిన్న విషయాన్ని గురించి మనం ధ్యానం చేద్దాం. आज एक छोटे से विषय के बारे में हम ध्यान करेंगे. అపొస్తలుడైన పౌలు और प्रेरित पौलुस ने తిమోతి అనే తన శిష్యునికి ఈ పత్రికను రాస్తూ ఉన్నాడు. थिमोथियुस नाम के अपने शिष्य को उन्होंने ये पत्र लिखा. ఆయన పేరు మీద బైబిల్లో 2 పత్రికలు రాయబడ్డాయి. और उसके नाम से बाइबल में 2 पत्रियां लिखी गई है. ఆ మొదటి తిమోతి పత్రికలో ఒక హెచ్చరిక మనం చదువుకున్నాం. और पहली तिमोथियुस की पत्रिका में उसकी एक चेतावनी दी गई है, उसे हमने पढ़ा है. ధనాపేక్ష సమస్త కీడులకు మూలము. रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है. ధనము అనే మాట మన అందరికీ కూడా చాలా ఇష్టమైనటువంటి మాట. धन यानी कि ये बात हम सबको बहुत पसंद आती है. మనకే కాదు, हमें ही नहीं, లోకంలో ఉన్న ప్రతి మానవునికి కూడా ధనము అనేది ఆశను కలిగిస్తుంది. संसार में रहने वाले हर मनुष्य को धन की आशा होती है. ధనం అంటే మాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పేవాళ్ళు బహుశా ఎవరు ఉండకపోవచ్చేమో. धन ये मुझे पसंद नहीं ऐसा कहने वाला कोई शायद ही होगा. ఎందుకంటే మానవుడు ఏ ప్రయత్నం చేసినా, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी प्रयत्न करता है, ఏ పని చేసినా वो जो कुछ भी काम करता है, దాని వెనకున్నటువంటి ముఖ్య కారణము డబ్బు और उसके సంపాదించడమే. पीछे का कारण मुख्य ये होता है कि वो पैसा कमाए. మనము దేని కొరకైతే ఆశను కలిగి ఉన్నామో हम जिसके लिए आशा लगाए रहते हैं, ఆ ఆశను సాతాను చెడు కొరకు వాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు. और उस आशा को शैतान बुराई के लिए उसे उपयोग करता है. ఎందుకంటే సాతాను యొక్క ఉద్దేశం అంతా కూడా మన జీవితాలను చెడగొట్టాలని. क्योंकि शैतान का सारा उद्देश्य हमारे जीवन को खराब करना ही होता है. అందుకే మానవుణ్ణి భక్తిలో నుండి మంచి లక్షణములలో నుండి తొలగించటానికి इसलिए मनुष्य को उसके भक्ति के अच्छे गुणों से उसे भटकाने के लिए సాతాను వినియోగించేటువంటి ఆ ఆయుధాలలో ధనాపేక్ష అనేది కూడా ఒకటి. और शैतान जिसका इस्तेमाल करता है वो है धन की आशा. మనకి ఎలాంటి భ్రమను కలిగిస్తాడనంటే, और वो हमें ऐसे भ्रम में डाल देता है, ఇక ధనము లేకపోతే మనకి జీవితమే లేదు అనే భ్రమను కలిగిస్తాడు. अगर मेरे पास धन नहीं है तो मेरा जीवन ही नहीं है, ऐसे भ्रम में वो हमें डाल देता है. ఎప్పుడైతే ఆ ఆలోచనతోటి మనం ఏకీభవిస్తామో, और जब उस विचार के साथ हम सहभागी होते हैं ఇక ఆ ధనము సంపాదించుట కొరకు ఏ పనైనా మనం చేయడానికి ముందుకు और हम వెళ్ళిపోతాం. पैसा कमाने के लिए कुछ भी काम करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं. అది మంచిదా చెడుదా అనే ఆలోచన మనకు ఉండదుగా. ये काम अच्छा है या बुरा है ये विचार हमारे अंदर नहीं होता. లోకంలో మనకి ఎలాంటి ఆలోచన పుట్టిస్తాడనంటే, इस संसार में वो हमारे अंदर ऐसे विचारों को पैदा करता है, డబ్బు సంపాదించటానికి ఏదైనా నువ్వు చెయ్యి అనేటువంటి ఆలోచన కలిగిస్తాడు. पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी करो ऐसे विचारों को आपके दिमाग में डालता है. ఈరోజు లోకంలో ఆ డబ్బు సంపాదించటానికి జరిగే మోసాలు ఇన్ని అన్ని కాదు. आज इस संसार में पैसा कमाने के लिए ना जाने कितने धोखे के काम हो रहे हैं. కష్టపడి సంపాదించే వానికంటే కూడా और जो मेहनत करके कमाए उससे भी कम लोग మోసపూరితంగా డబ్బును సంపాదించే వాళ్ళు ప్రపంచంలో చాలా మంది और ఉన్నారు. दूसरों को धोखा देकर कमाने वाले बहुत सारे लोग इस संसार में ఒక हैं. నీతి న్యాయం ఉండదు. उनकी नीति और कुछ न्याय नहीं ఇది होता. తప్పు కదా, ఇది చెడు కదా అనేటువంటి ఆ బాధ వారి హృదయాల్లో अरे ఉండదు. ये गलत है ये बुरा है ऐसा दुख उनके मन में नहीं होता. అయ్యో నా స్వార్థం కొరకు నేను ఇంకొకరిని ఎలా నష్టపరుస్తాను అనేటువంటి ఆ కనికరం కూడా వాళ్ళకు ఉండదు. अरे मैं अपने स्वार्थ के लिए मैं दूसरे का नुकसान करूं ऐसा हृदय भी उनका नहीं होता. ఆ డబ్బు కొరకు హత్యలు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. उन पैसों के लिए लोगों की हत्या करने वाले हैं. ఆ డబ్బు కొరకు తప్పు మార్గాల్లో పరుగులు పెట్టే వాళ్ళు और उन ఉన్నారు. पैसों के लिए गलत रास्तों पर चलने वाले हैं. ఆ డబ్బు కొరకు సొంత ఇంటి వారిని దూరం చేసుకున్న వాళ్ళు और उस ఉన్నారు. पैसे के लिए अपने घर के लोगों को कुछ लोगों ने दूर रखा है. ఆ డబ్బు కొరకు దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టేసిన వాళ్ళు కూడా और उस ఉన్నారు. पैसों के लिए कुछ लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया అంటే है. మానవుని యొక్క ఆలోచన ఏంటనంటే, यानी कि मनुष्य का विचार ये है ఏమి చేసైనా సరే డబ్బు సంపాదించాలి. चाहे कुछ
भी करो लेकिन पैसा कमाना है। అంటే ఆలోచన ఎలాంటి స్థితికి మనల్ని దిగజార్చేస్తుందనంటే, हमारे विचार हमें कितना नीचे गिराते हैं। ఈ రోజు మనం డబ్బు సంపాదించేస్తాం, ధనవంతులం అయిపోతాం, आज हम पैसा कमाते हैं और अमीर बन जाते हैं, కానీ ఆ డబ్బును అనుభవించక మునుపే దేవుని ఉగ్రతకు కూడా గురి చేయబడతాం. लेकिन उस पैसे का अनुभव लेने से पहले ही परमेश्वर का क्रोध हम पर आ गिरता है। దేవుని భయం ఉన్నవాడు సాతాను కలిగించి ఈ ఆలోచనలకి లోబడడు. और जो कोई परमेश्वर से डरने वाला होता है वो शैतान के इस विचार के अधीन नहीं रहता। దేవుని భయం లేనివాడు మాత్రమే తప్పు మార్గంలో అడుగులు వేసే और ప్రయత్నం जो कोई చేస్తాడు. परमेश्वर से नहीं डरता वही गलत रास्ते पर चलने के लिए कदम बढ़ाता है। బ్రతకడానికి డబ్బు అవసరమే. जीने के लिए पैसों की जरूरत है, ఆ అవసరమైనటువంటి డబ్బును మనం కష్టపడుతున్నాం, సంపాదించుకుంటున్నాం. और जितनी हमें आवश्यकता है हम उतना कमा रहे हैं, उसके लिए उतना मेहनत कर रहे हैं। కానీ కొంతమందికి పేరు ప్రఖ్యాతల కొరకు డబ్బు సంపాదించాలన్న ఆలోచన ఉంటుంది, और कुछ अपना नाम बढ़ाने के लिए वो पैसों की कमाने की इच्छा करते हैं। లేదా మా ఊర్లో మేము గొప్పోళ్ళమని చెప్పుకోవడానికి డబ్బు సంపాదించాలని फिर मैं अपने ఉంటుంది. गांव में सबसे बड़ा हूँ ये कहलाने के लिए वो पैसा कमाते हैं। సో ఏ ఉద్దేశముతోటి మనం డబ్బు సంపాదిస్తున్నామో అది సరి అయినది కాకపోతే, अगर जिस उद्देश्य से हम पैसा कमा रहे हैं अगर वो उद्देश्य ठीक नहीं है ఆ ప్రతి ప్రయత్నము మనల్ని పాపమునకు పురుకొల్పుతూ तो ఉంటుంది. उसके लिए हर एक प्रयत्न वो हमें पाप के लिए आगे बढ़ाती है। అందుకే బైబిల్లో రాయబడి ఉంది, इसलिए बाइबल में लिखा है ధనాపేక్ష సమస్త కీడులకు మూలము. धन का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ है। బ్రతకడానికి అవసరమైనది ఆశ, हमें जीने के लिए जितनी चाहिए उतनी आशा, కానీ అధికంగా సంపాదించాలనేది దురాశ. और मैं बहुत ज्यादा कमा लूं ये बुरी आशा। ఈరోజు లోకంలో ఉన్న వారికి అందరికీ ఉన్నది దురాశ అన్నమాట. और इस संसार में रहने वाले सभी लोगों की आशा बुरी है। ఇంకా సంపాదించాలి, కూడబెట్టాలి. मुझे और कमाना है, जमा करना है। ఆ డబ్బును దాచిపెట్టే ప్రయత్నంలో వారు అందరిని వదిలేసుకుంటున్నారు. और उस पैसे को जमा करने के चक्कर में वो सारे अपने लोगों को दूर कर रहे हैं। కుటుంబాలతో సంబంధం లేని పరిస్థితి, और परिवार के साथ उनका कोई संबंध नहीं रहता, ఎదుటి వారి పట్ల కనికరము లేనటువంటి और పరిస్థితి, अगले व्यक्ति के ऊपर उनको दया नहीं आती, ఎవరిని గురించి పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి. और किसी के बारे में वो सोचते नहीं है। ఎందుకు సంపాదిస్తున్నారో తెలియదు, वो क्यों कमा रहे हैं उनको मालूम नहीं है, ఎందుకు దాచిపెడుతున్నారో తెలియదు, वो क्यों उसे जमा कर रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है, కానీ కష్టపడతారండి. लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं। అలా సంపాదించి ఒక రోజు ఆ సొమ్మును తీసుకెళ్ళి ఇంకెవరికో పెడతారు. और इतना कमा कर किसी एक दिन वो पैसा किसी और के हाथ में चला దేవుడు డబ్బు సంపాదించడానికి మనల్ని భూమి మీద ఏర్పాటు చేసుకున్నాడా? क्या परमेश्वर ने पैसा कमाने के लिए हमें इस संसार में तैयार किया है? దేవునికి మన పట్ల ఉన్న ఉద్దేశం అదేనా? क्या परमेश्वर का उद्देश्य हमारे विपरीत यही है? దేవుడు డబ్బు సంపాదించడానికి మనల్ని భూమి మీద పిలుచుకోలేదు. क्या परमेश्वर ने पैसा कमाने के लिए हमें संसार में नहीं बुलाया? ఆయనతో కలిసి భక్తి మార్గంలో నడవడానికి దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్నాడు. उसके साथ मिलकर भक्ति के मार्गों में चलने के लिए उसने हमें बुलाया है। మానవుడు అనుకుంటాడు, मनुष्य और ये सोचता है దేవుని పక్కన పెట్టేసి ఇంకేదో मैं సంపాదించేయాలి. परमेश्वर को बाजू में रख के मैं और कुछ ना कुछ करूंगा। దేవుడు అంటాడట, परमेश्वर उससे कहता है నువ్వు ఎంత ప్రయాసపడినా तू कितना भी प्रयास कर ले, నేను అనుమతించకపోతే నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం ఉండదు. जब तक मैं आज्ञा नहीं दूंगा तेरे जीवन में आशीर्वाद नहीं आएगा। బైబిల్లో ఒక వచనం ఉంది, बाइबल में एक वचन लिखा है, యెహోవా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యం ఇచ్చును, यहोवा का आशीर्वाद ऐश्वर्य देता है, నరుల కష్టము చేత ఆ ఆశీర్వాదం ఎక్కువ కాదు. और मनुष्य के कष्टों से ज्यादा बढ़कर वो नहीं అంటే నువ్వు आशीर्वाद है। అభివృద్ధి చెందాలంటే ఎవరు ఆశీర్వదించాలి నిన్ను? अगर हमें बहुतायत पाना है तो कौन हमें आशीर्वाद देगा? దేవుడే. परमेश्वर ही है। నీ ఉన్న అక్కర్లు తీర్చబడాలంటే ఎవరు నిన్ను అభివృద్ధి చేయాలి? आपकी जो आवश्यकता है उसे पूरा करना है तो वो कौन आज्ञा देना चाहिए? उसके దేవుడే लिए చేయాలి. परमेश्वर ही देना चाहिए। మనం అనుకుంటాం, और हम सोचते हैं దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టేసి हम परमेश्वर को बाजू रखेंगे దేవునికి ప్రాముఖ్యతనివ్వకుండా और परमेश्वर को कोई मुख्यता ना देते हुए డ్యూటీలో ఓటీలు చేసేస్తే ఎక్కువ డబ్బు మనం సంపాదించేద్దాం और అనుకుంటాం. ड्यूटी में ओटी करके हम ज्यादा कमा लेंगे ऐसा हम सोचते हैं। దేవుని ఆశీర్వాదం లేకుండా अगर परमेश्वर के आशीर्वाद के बिना నువ్వు నెలకు ₹1,00,000 సంపాదించినా आप महीने का 1,00,000 रुपए भी कमा लो అందులో ₹1 కూడా నీతో నిలబడదు. तो उसका 1 रुपए भी आपके साथ नहीं ठहरेगा, అది ఒక సిల్లు చంచులో వేసినట్టుగా పోతూనే और ఉంటుంది. वो एक छेद पड़े हुए थैली में डालने के समान होगा। ఎందుకంటే మనకు ఐశ్వర్యం ఇచ్చేది దేవుని ఆశీర్వాదం మాత్రమే, क्योंकि हमें ऐश्वर्य देने वाला परमेश्वर का आशीर्वाद ही నీ है, సొంత బలమును బట్టి కాదు. हमारे अपने ताकत से नहीं। అలాగని దేవుడు పని చేయొద్దు అంటున్నాడా? और ऐसा कहे कि परमेश्वर ये नहीं कहता పని कि చేయాలి ఖచ్చితంగా, काम करना है, కానీ మనం పని చేసినప్పుడు మనకి కలిగింది కొంచెమే కావచ్చు, और हम जो काम करते हैं उसमें शायद हमें थोड़ा ही मिले, కానీ మనం ఎప్పుడైతే దేవుని మీద ఆధారపడతామో लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर आधार होते మనకి हैं కలిగిన దానినే దేవుడు
ఆశీర్వదించడం మొదలు और పెడతాడు. जो कुछ भी हमारे पास है उसी में परमेश्वर बहुतायत का आशीर्वाद మనకున్నది కొంచెమే కావచ్చు, देता है। हमारे पास भले ही थोड़ा हो, కానీ మన అక్కర్లను తీర్చడానికి అది సరిపడినట్లుగా దేవుడు దాన్ని అభివృద్ధి लेकिन చేస్తాడు. हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर उसमें आशीर्वाद देता కానీ है। మనం దేవుని వైపు చూడకుండా लेकिन हम परमेश्वर की तरफ ना देखते हुए ధనం వైపు చూస్తూ ఉంటాం, పరిస్థితుల వైపు చూస్తూ हम ఉంటాం. पैसों की तरफ देखते हैं, परिस्थितियों की तरफ देखते ఆ हैं, ధనమును సంపాదించాలనే ప్రయత్నంలో మనం దేవునికి దూరం అయిపోతున్నాం. और उस पैसों के कमाने के प्रयत्न में हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। బైబిల్లో కొంతమంది అలాంటి భక్తుల చరిత్ర ఉంది. बाइबल में कुछ भक्तों का चरित्र है, ధనము సంపాదించాలని దేవుని ఆజ్ఞను ధిక్కరించిన వాళ్ళు బైబిల్లో ఉన్నారు. वो लोग पैसा कमाने के लिए उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया। మనం వారిని గురించి ఈరోజు ఆలోచన చేద్దాం. आज उनके बारे में हम विचार करेंगे। మత్తయి సువార్త मत्ती रचित सुसमाचार 26 और 48वां पढ़ेंगे। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। చాలు. ఇక్కడ ఇస్కరియోతు యూద యేసుక్రీస్తుని శత్రువులకు అప్పగించడం అనే సంఘటన రాయబడి ఉంది. यहाँ पर इस्करियोती यहूदा जो अपने यीशु मसीह को वो शत्रुओं के हाथ में सौंप रहा था। ఈ ఇస్కరియోతు యూద అనే వ్యక్తి ये इस्करियोती यहूदा नाम का व्यक्ति యేసుక్రీస్తు యొక్క 12 మంది శిష్యులలో ఒకడు. ये यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक था। దేవుడు ఆయనను ఎందుకు పిలుచుకున్నాడో తెలుసా? परमेश्वर ने उसे क्यों बुलाया था मालूम है? లోకంలో ఎంతో మంది నశించిపోతా ఉంటే संसार में बहुत सारे लोग हैं जो नाश हुए जा रहे हैं, వారికి సువార్తను ప్రకటించడానికి ఆయనను పిలుచుకున్నాడు. और उनको सुसमाचार देकर उन्हें बुलाने के लिए उसे बुलाया। దేవుని సేవకులలో ఒకడుగా ఉండడానికి ఆయన పిలువబడ్డాడు. परमेश्वर के दासों में वो भी एक बने, इसलिए उसे बुलाया गया था। కానీ ఆ ఇస్కరియోతు యూదాకున్న చెడు స్వభావం ఏంటంటే लेकिन इस्करियोती यहूदा का उसका एक बुरा स्वभाव ये था, దేవుని పని కంటే కూడా డబ్బు సంపాదనే ప్రాముఖ్యమైనది అని అనుకున్నాడు. उसने परमेश्वर के काम से बढ़कर पैसा कमाना ही जरूरी समझा। ఆరంభము నుండి దొంగతనం చేస్తూనే ఉన్నాడు. वो शुरुआत से ही चोरी करता हुआ आ रहा था। యేసుక్రీస్తు దగ్గర కొంచెం ధనం ఉంది, ఆ ధనం యొక్క సంచి ఆయనకు అప్పగించబడింది. यीशु मसीह के पास थोड़ा पैसा था और वो पैसे का थैला उसके पास रखा गया था। ఎవరైనా ధనం ఇచ్చినప్పుడల్లా సంచిలో వేస్తా ఉంటే और जो कोई भी पैसा देता था वो जो उस थैले में डाला जाता था, ఈ ఇస్కరియోతు యూద దాంట్లోంచి దొంగతనం చేయడం మొదలు और ये పెట్టేవాడు. इस्करियोती यहूदा उसमें से थोड़ा थोड़ा चुरा लेता था। చూడండి, देखिए దేవుడు ఆయనను ఎందుకు పిలుచుకున్నాడు? परमेश्वर ने उसे क्यों बुलाया? నశించిపోతున్న ఆత్మలను చూసి వారిని రక్షణలోకి जो నడిపించాలి. नाश हुए जा रहे हैं उन्हें सुसमाचार देकर बचाने के लिए उसे बुलाया गया था। ఇస్కరియోతు యూద ఏం చేస్తున్నాడు? लेकिन इस्करियोती यहूदा क्या कर रहा था? నశించిపోతున్న వారిని పట్టించుకోవట్లేదు. वो जो नाश हुए जा रहे हैं वो उनकी तरफ नहीं देख रहा ఆ था, డబ్బు సంచిని మాత్రమే చూస్తున్నాడు. वो केवल पैसों की थैली को देख रहा था। దాంట్లో ఎంత వేయబడుతుందో చూస్తున్నాడు. वो उसमें कितना डाला जा रहा है वो देख रहा దాంట్లో था, నుండి కొంచెం కొంచెం దొంగతనం చేయడం మొదలు और పెడతాం. उसमें से वो थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू ఒక कर। రోజుకి ఆ స్థితి ఎలా మారిపోయిందనంటే और एक दिन ये ऐसी स्थिति में चला गया, యేసుక్రీస్తును కూడా డబ్బుల కొరకు శత్రువులకు అమ్మేసే పరిస్థితికి వచ్చేసాడు. और यीशु मसीह को भी उसने पैसों के लिए बेच दिया शत्रुओं को। యేసుక్రీస్తును బంధించడానికి శత్రువులు ప్రయత్నం చేస్తుంటే यीशु मसीह को बंदी बनाने के लिए जब शत्रु उसके प्रयत्न कर रहे थे, ఇస్కరియోతు యూదా వారి దగ్గరికి వెళ్ళి బేరమాడుతా ఉన్నాడట. और इस्करियोती यहूदा जाकर उनसे वो भाव तोल कर रहा था, ఆయనను మీకు అప్పగిస్తే నాకు ఎంత డబ్బులు ఇస్తారు? अगर मैं उसको सौंपूंगा तो आप मुझे कितने पैसे दोगे? 30 వెండి నాణేలకి బేరం మాట్లాడుకున్నాడు. और 30 चांदी के सिक्कों के बारे में उसने बातें की, అందుకొరకు వారికి అప్పగించడానికి और उसके लिए उसे सौंपने के लिए, శత్రువులకు ఒక గుర్తు చెప్తున్నాడు. और वो शत्रुओं के लिए एक निशानी देता है, నీగో నేను వెళ్ళి ఎవరినైతే ముద్దు పెట్టుకుంటానో देखो मैं जाकर जिसे चूमूंगा మీరు ఆయననే బంధించాలి అని. आपको उसे ही बंदी बनाना है। పైకి ఆయన చేసే పని చూస్తే और ऊपर से उसका काम देखोगे, ఇస్కరియోతు యూదాకి యేసుక్రీస్తు అంటే ఎంత ప్రేమో అని అనిపిస్తుంది. इस्करियोती यहूदा को यीशु मसीह के ऊपर कितना प्यार है ऐसा लगेगा, కానీ దాని వెనుకున్న ఆంతర్యం ఏంటంటే लेकिन उसके पीछे का पूरा रिवर्स है। డబ్బుల కొరకు ఆయన నమ్మేశాడు. वो पैसों के लिए उसने उसे बेचा। ఆలోచన చేయండి, एक बार विचार करेंगे, ఆయనను బట్టి దేవుడు సంతోషించగలుగుతాడు. क्या उसके द्वारा परमेश्वर खुश होता है? ఆయన పిలువబడిన పిలుపునకు తగినట్లుగా ఆయన ఉండగలిగాడా? जिस काम के लिए उसे बुलाया गया था क्या उसके योग्य बना वो? ఈరోజు చాలా విషయాల్లో మనం అదే పొరపాటు आज చేస్తున్నాం. बहुत सारे विषयों में हम भी ऐसा ही करते हैं। ధనాపేక్షతోటి धन की आशा के विपरीत దేవుణ్ణే మోసం చేసే స్థితికి వెళ్ళిపోయాం. हम परमेश्वर को धोखा देने की स्थिति में जा रहे हैं। దేవుని ఎదుట మనం దోషులముగా నిలబడతా हम ఉన్నాం. परमेश्वर के सामने दोषी बनकर खड़े हैं। అపోస్తల కార్యం 5వ అధ్యాయంలో प्रेरितों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय ఇంకొక में కుటుంబం యొక్క చరిత్ర ఉంటుంది. एक परिवार का चरित्र है। అననీయ సపీరా వారిద్దరి పేర్లు. हनन्या और सफीरा इन दोनों का नाम है।
వారిద్దరూ కూడా వారికున్నటువంటి ఆస్తిని అంతటిని అమ్మేసి उन दोनों ने अपनी जो भी संपत्ति थी उसे बेचकर అపోస్తలులకు ఇచ్చేయాలి అని అనుకున్నారట. प्रेरितों को दे, ये उन्होंने ऐसा विचार किया। అందరికి అదే ప్రేరేపణ కలిగింది. सभी को यही प्रेरणा हुई थी వీళ్ళు కూడా ఆ ప్రేరేపణతోటి ఏకీభవించారు. और इन्होंने भी उनके साथ सहभागी हुए थे। వారికున్న ఆస్తిని అంతటిని అమ్మేశారు. उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया అధికంగా డబ్బు చేతిలోనికి వచ్చిన తర్వాత और जब बहुत पैसा उनके हाथ में आया మనసులో ఒక చెడు అభిప్రాయం వచ్చేసిందట. तो उनके मन में एक बुरा विचार आया। ఏం ఆలోచన వచ్చింది? क्या विचार आया? అమ్మో ఇంత డబ్బు తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఇవ్వాలా? अरे इतना सारा पैसा उन्हें देना है, మరి ఎందుకు అమ్మినావు? तो क्यों आपने बेचा? వాళ్ళకి ఇవ్వడానికే. उनको देने के लिए आपने बेचा। కానీ ఆ డబ్బు కన్నులు ఎదుటికి వచ్చగానే మనస్తత్వం మారిపోయింది लेकिन అన్నమాట. वो पैसा उनकी आंखों के सामने आते ही उनका मन बदल गया। అమ్మో ఇంత డబ్బు తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఇవ్వాలా? अरे इतना पैसा उनको देना ఇక है। వాళ్ళ పద్ధతి ఎలా మారిపోయిందనంటే अब उनकी पद्धति इस प्रकार बदल गई, ఆ డబ్బు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే పాడు చేసేస్తారేమో, अगर ये पैसा उनको देंगे तो वो व्यर्थ कर నేను देंगे। మాత్రమే దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడగలుగుతానేమో అనుకున్నట్టు मैं ही इसको ప్రవర్తించారు వాళ్ళు. संभाल के रख सकता हूँ, ऐसा विचार आया వెంటనే దాంట్లోంచి కొంచెం డబ్బు తీసి దాచేసుకున్నారట. और तुरंत उसमें से थोड़ा निकाल कर उन्होंने छुपा के रख వీళ్ళు लिया। అనుకున్నారు ఎవరు చూడలేదు కదా, इन्होंने सोचा कि किसी ने नहीं ఎవరికి देखा, తెలియదు కదా. किसी को मालूम नहीं है। భర్త తీసుకుని వెళ్ళి ఆ డబ్బుని పేతురు గారికి ఇచ్చాడు. और पति वो पैसा ले जाकर पतरस के सामने रख అయితే देता है। పేతురుకి దేవుడు ముందే చెప్పేశాడు. लेकिन पतरस को परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था। పేతురు అడుగుతున్నాడు, और पतरस उनसे पूछता है, అయ్యా మీ ఆస్తిని ఇంతకే అమ్మారా? क्या आपने अपनी संपत्ति इतने में ही बेची है? అవును సార్ ఇంతకే అమ్మినాం. हाँ सर, हमने इतने में ही बेची। డబ్బు దాచిన సంగతి చెప్పట్లేదు. उसने पैसा छुपाया ये बात नहीं बताई। అవును ఇంతకే అమ్మామని हाँ చెప్పి मैंने మోసం इतने చేశాడు. में ही बेची है। వెంటనే పేతురు అంటున్నాడు, और तुरंत पतरस ने उनसे कहा, మీరు దేవుణ్ణి మోసం చేయాలనుకున్నారు. आपने परमेश्वर के साथ धोखा किया है। ఆ మాట అనడంతో ఆ అననీయ అనే వ్యక్తి అక్కడనే పడి और చనిపోయాడు. जब उन्होंने ये बात कही तुरंत हनन्याह उसी जगह पर वो मर गया। కొద్దిసేపటికి ఆయన భార్య వచ్చింది. कुछ देर बाद उसकी पत्नी आई ఈయన చనిపోయిన సంగతి ఆమెకు తెలియదు. और ये मर गया था, ये बात उसे नहीं मालूम थी। పేతురు మరలా ఆమెను అడుగుతున్నాడు, और पतरस फिर से उससे पूछता है, అమ్మ మీ ఆస్తిని ఇంత డబ్బుకి అమ్మారా? क्या आपने अपनी संपत्ति इतने पैसों में ही बेची है? ఆమె కూడా అవునయ్యా ఇంతకే అమ్మామని చెప్పి అబద్ధం ఆడింది. और उसने भी हाँ हमने इतने में ही बेचा ये कहे कि उसने झूठ बोला। పేతురు అంటున్నాడు, और पतरस उससे कहता है, దేవుణ్ణి మోసం చేయటానికి आपने परमेश्वर को धोखा करने के लिए నీవు నీ భర్త కలిపి ఏకీభవించారు. आपका पति और आप दोनों एकजुट हुए। ఆ మాట చెప్పగానే ఆమె కూడా అక్కడనే పడి और చనిపోయింది. जैसे ही ये बात कही तुरंत वो भी वहीं पर मर गई। ఒకటే రోజు ఇద్దరు ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు. एक ही दिन दो लोगों के प्राण गए। దేని కొరకు? किस लिए चले गए? ధనాపేక్షతోటి. धन की आशा के कारण। దేవుణ్ణి మోసం చేయాలనుకున్నారు. परमेश्वर को ही धोखा देने के लिए उन्हें सोचा, ఆ మోసము వారి ప్రాణములను తీసేసింది. लेकिन वो धोखा उनके प्राणों के साथ ही चला। ఇప్పుడు ఆలోచన చేద్దాం. एक बार विचार कीजिए, ఇద్దరు కలిసి కొంచెం డబ్బు దాచిపెట్టారు కదా, दोनों ने मिलकर जो पैसा छुपा कर रखा था थोड़ा, ఇద్దరు ప్రాణం పోగొట్టుకున్నారు. दोनों ने अपने प्राण खो दिए। మరి ఇప్పుడు దాచిన డబ్బు ఎక్కడుందో? लेकिन उन्होंने जो छुपाया पैसा वो कहाँ है? మనకు చెప్పినా బాగున్న అడ్రస్ अगर वो हमें पता बता दे तो अच्छा रहेगा, మనం కూడా వెళ్ళి తెచ్చుకునే हम వాళ్ళం. जाकर ला सकते थे पैसा। అనిపించింది ఎప్పుడైనా? क्या ऐसा कभी लगा आपको? హల్లెలూయా. हालेलुया। అలాంటి ఆలోచన పుట్టిందనంటే अगर ऐसा विचार हमारे मन में आता है మనం కూడా వారి మార్గంలో ఉన్నట్లే. तो हम भी उनके मार्गों में ही चल रहे हैं। ధనాపేక్ష దేవుణ్ణే మోసం చేసేటట్టుగా ప్రజలను పురుకొల్పింది. धन की आशा परमेश्वर के ऊपर धोखा करने के लिए ही लोगों को तैयार करती है। దానికి శిక్షను కూడా వాళ్ళు అనుభవించారు. और उसकी शिक्षा का भी अनुभव उन्होंने किया। ఇంకొక సాక్ష్యం చెప్తాను. और एक मैं गवाही आपको बताऊंगा। ధనాపేక్ష धन की आशा దేవుని ఆజ్ఞలను కూడా తిరస్కరించేటట్టు చేసింది. परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराने के लिए भी तैयार करती है। యెహోషువ గ్రంథము यहोशुआ की पुस्तक 7వ అధ్యాయం इसका 7वां अध्याय మొదటి వచనం నుండి చూడండి. और पहले वचन से हम पढ़ेंगे। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। చాలు. ఇక్కడ ఆకాను అని ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. आकान नाम का यहाँ पर एक व्यक्ति है। ఇజ్రాయెల్ అందరూ కూడా అరణ్యాత్రలో ఉన్నప్పుడు इजराइल के लोग जब वो यात्रा में थे, ఎరికో అనే పట్టణం మీదకి వాళ్ళు యుద్ధానికి వెళ్ళారు. यरीहो नाम के शहर पर वो युद्ध करने के लिए गए। దేవుడు ముందుగానే చెప్పాడు, और परमेश्वर ने पहले ही उनसे कहा था, ఎరికో పట్టణంలో ఉన్న సమస్తమును కూడా శపితమైనటువంటివి, और यरीहो में जो भी है वो सब कुछ शापित है, దాంట్లోంచి మీరు ఎవ్వరు ఏమి తీసుకోవద్దు. उसमें से आपको कुछ भी नहीं लेना है। ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత కూడా ये बात बताने के बाद भी ఆకాను అనే వ్యక్తి आकान नाम का व्यक्ति కొన్ని వస్త్రములను కొంత వెండిని తెచ్చుకుని దాచిపెట్టుకున్నాడు. और कुछ कपड़ों को और
और कुछ चांदी को वो लाया और उसने छुपा कर रखा। దేవుడు చెప్పిన మాట ఏంటి? परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था? ఆ వస్తువులు ఎవరో తీసుకోవద్దు. वहां पर की कोई वस्तु नहीं लेना। ఆకాను చేసిన పని ఏంటి? लेकिन आकान ने क्या काम किया? అందులో నుండి కొన్ని వస్త్రాలు వెండి తెచ్చుకుని और దాచుకున్నాడట. उसमें से कुछ कपड़े और कुछ चांदी लाकर उसने छुपा कर रखा। మనుషులను మోసం చేయగలుగుతాం కానీ దేవుణ్ణి చేయలేం కదా. हम अगले मनुष्य को धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। వెంటనే ఆ విషయాన్ని దేవుడు యెహోషువకు తెలియజేశాడు. और तुरंत परमेश्वर ने ये बात यहोशुआ को बताई। ఆకాను చేసిన పొరపాటు బయటపడగానే आकान की जो गलती है वो जब सामने आई ఆయనను ఒక లోయలోనికి తీసుకుని వెళ్ళి और उसे एक तराई में ले जाकर ఆయనను రాళ్లతో కొట్టి చంపాల్సి और వచ్చింది. उसे वहां पर पत्थरों से मारकर उसे मार दिया गया। నిజానికి దేవుడు బలమైన వాడు. सच्चाई में परमेश्वर शक्तिशाली है। ఒకసారి ఆయన ఆజ్ఞను జారీ చేశాక ఇంకా దాంట్లో వెనకాడే పరిస్థితి లేదు. और एक बार उसने जो आज्ञा आरंभ की तो उसमें पीछे हटने का नहीं है। కానీ ఆకానుకున్న ధనాపేక్ష ఏం చేసిందట? लेकिन आकान के अंदर जो पैसों की अपेक्षा थी దేవుణ్ణి కూడా నిర్లక్ష్యం చేసేటట్టు చేసిందట. तो परमेश्वर को भी निर्लक्ष्य कर रहे ऐसा उसको तैयार कर दिया। సరే, నీ ఆశ నీకు ఏం ప్రతిఫలం తీసుకుని వచ్చింది? ठीक है, आपकी आशा आपके लिए क्या प्रतिफल लाती है? ఆయన ప్రాణములను పోగొట్టింది అంతే. उसने उसके प्राणों को त्याग दिया। అందుకే అంటున్నాను, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ బ్రతకడానికి ధనం అవసరమే, जीने के लिए पैसों की जरूरत है కానీ జీవితమే ధనం కాదు. लेकिन जीवन ही पैसा नहीं है। దేవునికి తెలుసు మనకి ఎంత అవసరమో. परमेश्वर को मालूम है हमें कितना चाहिए ఆ అవసరమైన దాన్ని దేవుడు మనకు और సమకూరుస్తాడు. जितनी आवश्यकता है वो उतना ही हमारे लिए देता है। కానీ మనం దేవుని పక్కన పెట్టేసి ఏదో సంపాదించాలి, కూడబెట్టుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తే अगर हम परमेश्वर को बाजू रख के हम ढेर सारा कमाएंगे उसे जमा करेंगे इसका प्रयत्न करेंगे ఆ ప్రతి ప్రయత్నము మనల్ని నష్టానికి तो నడిపిస్తుంది. हर एक प्रयत्न वो हमें नाश की तरफ ले चलती है। అందుకే ధనాపేక్ష విషయంలో సాతాను మనల్ని శోధిస్తున్నప్పుడు इसलिए धन की आशा में जब शैतान हमें परीक्षाओं में डालता है దానిని జయించటం మనం నేర్చుకోవాలి. तो उसके ऊपर हमें जय पाने के लिए सीखना होगा। ధనం మీద ఉన్నటువంటి ఆ ఆశను మనం చంపుకోగలగాలి. अगर धन के ऊपर की आशा को हम मार पाएंगे, ఇది మనది కాదు అనేటువంటి మనస్తత్వంతో మనం బ్రతకాలి. ये मेरा नहीं है ऐसे विचार से अगर हम जी पाएंगे, అలా బ్రతకగలిగితే దేవుడు సమృద్ధిగా మన వెనకాల ఆ ధనాన్ని అనుమతిస్తాడు. अगर ऐसा हम जी पाएंगे तो परमेश्वर बहुतायत का धन हमें देगा। డబ్బు వెనకాల పరిగెట్టేవాడు దాన్ని ఎప్పటికీ పొందలేడు. जो कोई पैसे के पीछे भागता है वो कभी उसे पा नहीं सकता। బైబిల్లో డబ్బు ఆశను జయించిన భక్తులు కూడా ఉన్నారు. और बाइबल में पैसों के ऊपर उन्होंने जय पाई ऐसे भक्त भी है, వాళ్ళకి రెట్టింపు ఆశీర్వాదం उनको కలిగింది. दुगना आशीर्वाद मिला। యోబు అనే ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు. अयुब नाम का एक भक्त है। యోబు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం మనం చూస్తే अयुब की पुस्तक अगर उसका पहला अध्याय हम देखेंगे, ఆ యోబు భక్తునుకున్నటువంటి ఆస్తిపాస్తులు అన్ని ఒకటే రోజు పోయాయి. अयुब नाम का जो भक्त था उसकी सारी संपत्ति एक ही दिन में चली गई। చాలా ఆస్తి ఉంది ఆయనకి. उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। ఆయన ఆస్తి వివరాలంటే మీకు చెప్తాను చూడండి. उसके संपत्ति का विवरण मैं आपको बताता हूँ। एक యోబు बार గ్రంథం देखिए। 1వ అధ్యాయం अयुब की पुस्तक उसका पहला अध्याय। उज देश में अयुब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। 3వ వచనం నుండి और చూడండి. तीसरे वचन से उसके 7,000 भेड़े बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। చాలు. ఆ యోబు అనే భక్తునికున్నటువంటి ఆస్తి వివరాలు ఇక్కడ రాయబడ్డాయి. और अयुब नाम के भक्त की संपत्ति के विवरण यहाँ पर दी गई వేల है। సంఖ్యలో గొర్రెలు ఉన్నాయి, हजारों के संख्याओं में उसके पास घोड़े हैं, ఒంటెలు ఉన్నాయి, ऊंट है ఎడ్లు ఉన్నాయి, और बकरियां हैं, ఎంతో మంది పనివారు ఉన్నారు. और ना जाने कितने दास दासियां हैं। ఇంత విస్తారమైన ఆస్తి ఒకటే రోజులో పోయింది. और ये सारी संपत्ति उसकी केवल एक ही दिन में चली गई। ఆలోచన చేయండి. एक बार विचार कीजिए। ఇక్కడ ఉన్న మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నేను. आप लोगों से हम पूछते हैं, ఇటు వినండి. इधर सुनिए। మీరు జాబ్ నుండి ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు आप काम से जब घर वापस आते हैं, మీకు ఇచ్చిన శాలరీని మీరు పోగొట్టుకున్నారు అనుకోండి. अगर आपको जो तनख्वाह मिली है अगर आपने उसे खो दिया है ఆ कहीं, రోజు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది? तो आपका मन आपका विचार कैसा होगा? మీకు శాలరీ ఇచ్చారు, आपको तनख्वाह मिली है, కంపెనీ నుండి ఇంటికి వెళ్తున్నారు, आप कंपनी से घर जा रहे हैं మీ శాలరీని మీరు పోగొట్టుకున్నారు. और आपकी तनख्वाह को आपने कहीं खो दिया ఎంత है। వస్తుంది? మహా అయితే 10,000 15,000 శాలరీ ఉంటుంది. आपको कितना मिलेगा? 10 या 12,000। అది పోగొట్టుకోగానే మీ మనసులో కలిగే ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది? अगर आप उसे खो दोगे तो आपके मन में कैसा लगेगा? ఎలా ఉంటుంది? कैसा होगा आपका विचार? అమ్మయ్య పోతే పోయినీలే అని అనుకుంటారా? अरे चला गया तो चला गया, छोड़ दो। 15,000 ఒకేసారి మీ చేతిలో నుండి పోతే మీకు సంతోషంగా ఉంటుందా? 15,000 आपके हाथ से कहीं गुम जाएगा तो क्या आप खुश रहोगे? బాధపడతారా? సంతోషిస్తారా?
आप दुखित हो गए या खुश हो गए? दुखी हो गए। ఎవరికైనా బాధ ఉంటుంది. किसी को भी दुख होगा। నేను ఇంకా 15,000 అంటున్నాను. मैं केवल 15,000 कह रहा हूँ। 500 మన పాకెట్లోంచి పోతేనే మనం ఇల్లంతా వెతికేస్తాం దానికోసం. अगर 500 रुपये हमारे जेब में से गिर जाए तो हम पूरा घर में पूरा ढूंढते हैं। డబ్బును మనం అంతగా ప్రేమిస్తాం. हम पैसों को इतना प्यार करते हैं। అలాంటిది ఈయన ఇంత ఆస్తిపరుడై ఉండి और ये इतना धनवान होकर ఒకటే రోజు ఆస్తి అంతా పోతే एक ही दिन उसकी सारी संपत्ति चली गई। ఆయన ఏమైపోవాలో ఆలోచన చేయండి. तो उसे क्या होना चाहिए, एक बार उसका विचार कीजिए। నిజానికి ఆ స్థానంలో మనం ఉంటే अगर उसकी जगह पर हम रहेंगे గుండె పగిలి చచ్చిపోతాం మనం. तो हमारा दिल का दौरा पड़कर हम मर जाएंगे। కానీ ఆ భక్తుడు పలికిన ఒక మాట చూడండి. लेकिन उस भक्त ने एक बात कहीं देखी है। మొదటి అధ్యాయం 21వ వచనం. पहला अध्याय उसका 21वां वचन हम देखेंगे। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। చాలు ఏమని పలికాడట? उसने क्या कहा? అన్ని పోయాయి, सब कुछ चला गया। ఆస్తి మొత్తం నష్టపోయాడు. उसकी सारी संपत्ति चली गई। ఆ టైంలో ఆయన పలికిన ఒక మాట, और उस समय में उसने ये बात कही, నేను నా తల్లి గర్భంలో నుండి ఎలా వచ్చానో మళ్ళీ అలాగే వెళ్ళిపోతాను అక్కడికి. मैं अपनी माँ के पेट से जिस प्रकार आया उसी प्रकार चला जाऊंगा। నాకు కలిగింది ఏది నా బలంతో నేను సంపాదించింది मैंने కాదు. जो कुछ भी कमाया वो अपने सामर्थ्य से नहीं कमाया। ఆయన నాకు ఇచ్చాడు, उसने मुझे दिया మళ్ళీ ఆయన తీసుకున్నాడు. और उसने ले लिया। ఆయనకు స్తుతి కలుగును గాక. और उसकी धन्य हो। అసలు డబ్బు మీద ఆశ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఆ మాట పలకలేరు. और जिसको धन के ऊपर आशा होती है वो व्यक्ति ये बात नहीं। యోబు అంత ధనవంతుడై ఉండి కూడా और अय्यूब इतना धनवान होकर भी ఆయన ధనాన్ని ప్రేమించలేదు, उसने कभी धन से प्यार नहीं किया। దేవుణ్ణి ప్రేమించాడు. उसने केवल परमेश्वर से प्यार किया। దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే ఆ యోబు అంటే ప్రేమించడం మొదలు పెట్టాడో, और परमेश्वर ने जब अय्यूब से प्रेम करना शुरू किया, ఆ కోల్పోయినది అంతటిని దేవుడు తిరిగి మరలా యోబుకి ఇచ్చేశాడు. और उसने जो खोया था वो उसको तुरंत परमेश्वर ने लौटा दिया। 12వ వచనం చూడండి. और उसके 12वें वचन, 42వ అధ్యాయం 12వ వచనం. 42वां अध्याय और उसके 12वें वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और जोड़ी बैल, 1,000 गधियां और दी गई। చాలు. మీరు మొదటి అధ్యాయము 3వ వచనం చదివారు కదా. आपने पहले अध्याय और तीसरे वचन को आपने पढ़ा। అక్కడ 7,000 గొర్రెలు మాత్రమే ఆయనకు ఉన్నాయి. वहां पर 7,000 बकरियां ही उसके पास है। కానీ ఆయన పోగొట్టుకున్న దాన్ని దేవుడు డబుల్ చేసి ఇచ్చాడు. और उसने जो खोया उसको परमेश्वर ने दुगना करके ఇప్పుడు उसे दिया। 14,000 గొర్రెలు ఆయనకు వచ్చాయి. और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां हैं। అప్పుడు 3,000 ఒంటెలే ఉన్నాయి. अब उसके पास 3,000 ऊंट थे। ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చాయి? अब कितने आए? 6,000 ఒంటెలు వచ్చాయి. 6,000 ऊंट आए। అప్పుడు 500 జతల ఎడ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. और उसके पास 500 जोड़े बैल थे। ఇప్పుడు 1000 జతల ఎడ్లు వచ్చాయి. अब उसके पास 1,000 जोड़े बैल आ गए। అన్ని డబల్ 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 డబల్. सब उसे दुगना मिला। ఎలా ఇచ్చాడు దేవుడు అంటారు? कैसे उसको परमेश्वर ने दिया? యోబును దేవుడు పరీక్షించినప్పుడు, जब अय्यूब की परमेश्वर ने परीक्षा ली, యోబు దేవుని ప్రేమించాడు కానీ డబ్బును ప్రేమించలేదు. अय्यूब ने परमेश्वर से प्रेम किया लेकिन पैसों से नहीं किया। అందుకే ఆయన ఆస్తిని డబల్ చేసి మరలా దేవుడు తీసుకెళ్లి యోబుకి ఇచ్చేసాడు. इसलिए उसकी संपत्ति को परमेश्वर ने दुगना करके उसको दे दिया। మనమేమో దేవుణ్ణి మానేసి డబ్బును ప్రేమిస్తాం. और हम है जो परमेश्वर को छोड़कर पैसों को प्यार करते हैं। అందుకే దేవుడు ఉన్నది కూడా తీసేస్తున్నాడు. इसलिए परमेश्वर जो भी है उसे छीन लेता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈ రోజు నుండి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, आज से हमें ये काम करना है, యోబు లాగా अय्यूब के जैसे దేవుణ్ణి ప్రేమించడం మనం నేర్చుకోవాలి. परमेश्वर से प्यार करना हमें सीखना है। అంత ఈజీ కాదు అది. ये इतना आसान नहीं है। ఎందుకు ఈజీ కాదంటున్నాడు? ये इतना आसान क्यों नहीं है? మనము ఏదైనా ఒక శోధనను జయించాలి అని అంటే, हमें अगर किसी भी परीक्षा के ऊपर जय पाना है, ఆ శోధన ఎక్కడి నుండి కలుగుతుందో ఆ స్థలానికి దూరంగా పారిపోవాలి. तो वो परीक्षा हमें किस जगह से आ रही है उस जगह को छोड़ के हमें दूर भागना है। ఇప్పుడు మనం ధనాపేక్షను జయించాలనుకోండి, अगर हमें धन की आशा के ऊपर अगर जय पाना है, డబ్బును గురించిన ఆశ లేని వారితోటి మనం సహవాసం చేయాలి. तो जिसको पैसों की आशा नहीं है उससे हमें बातें करनी है। లోకంలో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా अब संसार में किधर भी जाओ, అందరూ డబ్బును గురించి మాట్లాడే వాళ్ళే. सभी लोग पैसों के बारे में ही बात करेंगे। అక్కడ సంపాదిద్దాం, वहां पर कमाया, లేదా ఈ బిజినెస్ చేద్దాం,
नहीं तो ये ఇంత बिजनेस డబ్బును करेंगे, కూడబెట్టుకుందాం, हम इतना पैसा जमा करेंगे, వీటిని గురించే మాట్లాడతారు. इसी के बारे में बात करेंगे। ఈ ఆలోచన కలిగిన వాళ్ళతోటి సహవాసం చేసి మనకు కూడా ఎలాంటి ఆలోచన వస్తుంది? अगर ऐसे विचार के व्यक्ति के साथ आप बातें करोगे तो आपको कैसा विचार आएगा? అరే మనం కూడా సంపాదించాలి, अरे हमें भी कमाना है, మనం కూడా డబ్బు కూడబెట్టాలి. हमें भी पैसे जमा करने हैं। మీరు ఎవరితో సహవాసం చేస్తారో आप जिसके साथ सहवास करोगे వారి ప్రభావం మీ మీద పడుతుంది. और उनका प्रभाव आपके ऊपर మీకు गिरेगा। తెలియదు పడినట్లు. आपको नहीं पता चलता कि మీరు गिरा। మాట్లాడేటప్పుడు ఆ మాటలు విన్న ఎదుటి వ్యక్తి ఉంటాడు చూసారా, और जब आप बातें करते हैं तो जो आपके पीछे जो सुन रहा है వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది వీళ్ళ మీద ఏదో చెడు ప్రభావం उसे పనిచేస్తుంది. समझ में आता है कि आपके ऊपर बुरा प्रभाव गिर रहा है। ఎందుకనంటే మనం ఎవరితో ఉంటామో వారిలాగా ఆలోచన చేస్తాం. क्योंकि हम जिसके साथ रहते हैं हम उसके समान विचार करते हैं। నశించిపోతున్న ఆత్మలను గురించి మాట్లాడవలసిన వ్యక్తి, जो नाश हुए जा रहे हैं उनके बारे में बात करने वाला व्यक्ति డబ్బు సంపాదన గురించి మాట్లాడుతున్నాడంటే वो पैसों के बारे में बात कर रहा है तो ఎక్కడో ట్రాక్ తప్పినట్లే, वो कहीं पर भटक गया है। ఎక్కడో తప్పటడుగు వేసినట్లే. उसने कहीं पर गलत कदम रख दिया है। అందుకే నిన్ను ఎవరు శోధిస్తున్నారో, इसलिए कौन आपकी परीक्षा कर నీ रहा భక్తి है? మార్గంలో నుండి నీ పిలుపులో నుండి ఎవరు నిన్ను త్రోవ తప్పిస్తున్నారు, आपके भक्ति के रास्ते से आपके जो बुलाहट है उसे आपको कौन भटका रहा है? వారి నుండి దూరంగా జరిగిపోవడం మనకి క్షేమకరం. उससे दूर हटना ही हमारे लिए लाभदायक है। అక్కడనే ఉండి మన భక్తి కాపాడుకోవాలంటే అది సాధ్యం కాదు. अगर वहीं पर रहकर मैं अपनी भक्ति को बचाऊंगा ऐसा सोचते हैं तो ये साध्य नहीं। ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు రెండు విషయాల్లో మనకి మాదిరిగా ఉన్నారు. और यहाँ के लोग हमारे लिए दो बातों में मार्गदर्शन है। ధనాపేక్ష కలిగి నష్టపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, कुछ लोग हैं जिन्होंने धन के ऊपर आशा रखे उन्होंने नुकसान దేవుణ్ణి उठाया। ప్రేమించి ఆశీర్వదింపబడిన వాళ్ళు और ఉన్నారు. कुछ लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम करके उन्होंने आशीर्वाद पाया। ఇప్పుడు మనం ఏ రూట్ని ఎన్నుకుందాం? अब हम किस रास्ते पर चलेंगे? మనం ఏ మార్గంలో వెళ్దాం? हम किस मार्ग पर चलेंगे? ఒకవేళ లోకం అనుసరించే మార్గంలో వెళ్తే अगर हम संसार के मार्गों में चलेंगे మనం కూడా నష్టపోతాం. तो हम भी नाश हो जाएंगे। భక్తుల మార్గంలో మనం అడుగులు వేస్తే अगर हम भक्तों के मार्गों पर चलेंगे వారి వల్లే మనం तो దీవించబడతాం. उनके समान हम भी आशीर्वादित होंगे। మంచిది, కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించును గాక. अच्छी बात है, इन बातों को परमेश्वर आशीर्वादित करे। తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకుందాం, हम अपने सर को झुकाकर हम ప్రార్థన చేసుకుందాం. प्रार्थना करेंगे। పరిశుద్ధుడా మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నీకు వందనాలు. परिशुद्ध परम पिता स्वर्गीय प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ఈ రోజు మేము విన్న ఈ వాక్యాన్ని మా హృదయంలో ఫలింప చేయండి నాయన. प्रभु जी, आज सुने हुए वचनों को हमारे जीवन के अंदर फलवंत करें। నువ్వు మమ్మల్ని ఎందుకు పిలుచుకున్నావో అది మేము మర్చిపోతూ ఉన్నాం. आपने हमें क्यों बुलाया है हम भूल रहे हैं। లోకం వైపు చూసినప్పుడు, हम संसार की ओर जब देखते हैं లోకం ఎన్నుకున్న మార్గముల వైపు మేము చూసినప్పుడు और संसार ने जो रास्ता चुना है उसे देखते हैं, మేము కూడా వారి వైపుకి ఆకర్షింపబడతా हम ఉన్నాం. भी उनकी तरफ आकर्षित होते रहते हैं। వారికి కలిగిన వాటిని మేము చూసినప్పుడు और जो भी उनको मिला है हम उसे देखते हैं, మేము కూడా అవి సంపాదించుకోవాలని పరుగులెత్తుతున్నాం. हम भी उसे कमाने के लिए दौड़ रहे हैं। కానీ అవన్నీ ఒక రోజు పాడైపోయేవే. लेकिन एक दिन ये सब नाश होने वाला है। కేవలం మేము నీ కొరకు చేసిన కార్యములే శ్రేష్టమైనవి అని మర్చిపోతున్నాం. केवल आपके लिए हम जो काम करेंगे वही श्रेष्ठ है। అట్టి భ్రమలో నుండి మమ్మల్ని తప్పించండి నాయన. ऐसे भ्रम से हमें निकाल दीजिए। లోకాన్ని ఆశించి పరుగులెత్తే ఆ స్వభావాన్ని మాలో నుండి తీసివేయండి. संसार की ओर आशा करते हुए भागे ऐसा स्वभाव हमारे अंदर से निकाल दीजिए। ఇక మీదటైనా నీ తట్టు తిరిగి अभी से लेकर हम आपके నీ पीछे వలన चले, ఆశీర్వదించబడుతూ आपके द्वारा आशीर्वादित होते हुए నీకు మహిమకరంగా జీవించే కృపను आपके लिए చూపమని महिमामय जीवन जीते रहे। యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను यीशु के తండ్రి. नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ఆమేన్. आमीन।